नाम चित्त विच आ जाए, चित्त आ रहे। देखो हुण इत्थे तुहानूं गल क्लीयर नहीं होएगी भी ये कदों दी गल है। चितारिया है जां चितारन वास्ते क्या भी सिमरन वास्ते क्या जा सिमरिया है। बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे। हुण पिछे मैं एक पंक्ति पढ़ा क्योंकि गल फिर पता लगदी है। हर एक शब्द एक समय विच है, जा समय बीते हुए जा आउण वाले वास्ते जा चलने वास्ते। इनू इंज कह लो भी मैं तुहानूं हुण कहा भी हुण तुसीं बैठे हो, हुणी बैठे हैं ना असीं। जे मैं ये गल कहा भी सवेरे बैठे सी फिर की हो गया, लंघ गया समा। ते जे का शाम नूं तुसीं दीवान विच बैठे होवोगे ਇਹਦਾ मतलब हजे आया नहीं, ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਚ। इसे तरह हरेक शब्द विषय ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀ पंक्ति पढ़ो, भूले मार्ग जिन्हें बताया। बताया का मतलब बता दी गल, दस देती है। ਇਹਦਾ मतलब हुण नहीं कि दस रहे ने, नहीं बताया। फिर अगे लिखे ऐसा गुरबट भागी पाया, पा चुके ने। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया भी गल बीत चुकी है। गुरु दे मिलन तो बाद, रस्ते पैण तो बाद दा शब्द है पूरा ये। एक तां भुलिया होया बंदा हजे फिर रहा, किसी ने किसी रस्ते च जाना सी ते उहनूं राह नहीं मिल रहा, कदे ओह गली च वड़ जांदा, कदे ओह च उहनूं राह ही नहीं मिल रहा। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, वो भुलिया होया, राह उहनूं मिलिया नहीं। तो एक नूं राह मिल गया, हुण सीधा उस रस्ते तुरया जा रहा, अपने मार्ग ते गया। ये अवस्था का जिक्र है। हुण पहला गुरु महाराज कहंदे भूले, भूले अर्थ ते ही रुक जाओ। जे बंदा ये समझदा भी मैं जानकार हाँ तो फिर वो राह किसी ने क्यों पूछे? गल है ना भी जे वो कहता मैं जानकार है फिर राह क्यों पूछना, राह क्यों पैना? पहला ये निशानी होवे भी वाकई मैं भुलिया होया, भुलिया होया। किनू भुलिया है? वो राह भी भुल गया जेड़े राह ते जाके परमेश्वर मिलना, ते परमेश्वर नूं भी भुल गया। हुण जे रब ही नहीं याद ते रब दे घर नूं जाण वाला राह की याद होएगा? जे पिंड ही नहीं याद भी किहड़ा पिंड है ते पिंड नूं जाण वाला राह किवें पता लगे? क्लीयर है ना गल? कित्थे जाना भाई? कहंदे जिथे मेरी भूआ ब्याही है। वो कहंदे तेरी भूआ कित्थे ब्याही है? राह नहीं ना पता, मार्ग दसो भाई, राह ते असीं तां लै जांगे, जाना कित्थे है? कोई पिंड दा राह दा दसो। कहंदे जी ऐ तां मैनूं याद नहीं। ਇਹਦਾ मतलब भुल गया, फिर राह किवें मिले? हुण सिखा जे तैनूं ये ही नहीं याद हैगा भी मेरा मैं जाना कित्थे है, तो ਇਹਦਾ याद आ गया भी रब नूं मिलना, ते हुण राह नहीं मिल रहा, भुले हुए सी। जिन्हां नूं राह नहीं मिलदा, ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰ ਪਰ ਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ भी आ राह सही है कि आ राह सही है। नुकता गल विच आ गया। साडी अंदर दी हालत भी है ते बाहरली हालत, क्योंकि अंदरली गल समझनी असीं अंदरली गल है, बाहरली सड़कां नहीं मैं समझाउणीआं। आपां तां नुकते दी गल करनी है, पर उहनूं समझण वास्ते बाहरली गल समझाउणी पैंदी। ते गुरु बाबा जी कहंदे भुले होए बंदे नूं ये पता लग जाता भी वाकई मैं भुलिया होया। पहला रब भुलिया सी तो याद आ गया भी वाहिगुरू नूं मिलना, पर मिला किवें? फिर वो थां पर थां एवें ही होर राह ते तुर जांदा है, उत्थे भड़कदा रहिंदा है, भड़कदा रहिंदा है। फिर कहंदा भी कुछ नहीं मिलिया, जिहनूं मैं लभण आया सी तां मिले ही नहीं, जिहड़ा सौदा मैं लैण आया सी इत्थे तां है ही नहीं। फिर उत्थों मुड़दा, फिर होर कोई दस दिंदा भी इत्थे जा, फिर वो करी जांदा। थां पर थां लोकां ने तुसीं यही तां है ना, ये भुलिया होए दी निशानी सी। किसी ने कहा सी भी जोगी बन,
ठीक है, कि जोगी बनया गल मुक जाती, फिर सन्यासी बनने की लोड़ सी। फिर उधरों कुछ पल्ले नहीं पिया, कई फिर सन्यासी वाले तो चले। हुण कई कहते नहीं 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 सन्यासी नहीं बनना, ब्रह्मचारी बनना सी। उन्होंने वो रब ला एक जे इको ही राह सी तो फिर दूजा राह बनाया क्यों? भुले होना करके। फिर किसी ने कहा भी नहीं यार भुखे रहना चाहिए है, वो राह बना लिया। रब जी फिर बना लिया, भुल गया। फिर किसी ने आख्या मौन धारण कर लो, चुप ही कर जो, गल ही मुक जाए। सच ये है, गुरु महाराज कहते चुप है चुप ना हो भी, जय लाए रहा लिवता। भुखिया भुख ना उतरी, जय बन्ना पुरिया भार। फिर गल ही निबेड़ दी ना, सहस सियाणपा। हुण सियाणप तां आपदी सियाणप नाल ही राह लभण लग गए सी, भुले होए। ये चेता रखना है, जदों रब नूं मिलना ना, दुनिया रब नूं भालदी फिरदी है। दुनिया रब नूं भालदी फिरदी है, रब नूं नहीं भालना भाई। खोया तो बंदा आप फिरदा है, राह तो आप नहीं मिल रहा। मैं अक्सर ही जिक्र करदा, राह तो आपां नूं आपदा नहीं मिलदा पिया, ते असीं रब दी किहनूं आ? रब नूं। खो गया आप बंदा, राह उहनूं नहीं मिल रहा जिथे जाना सी। कहते फिर दोबारा ही शब्द पढ़ो ताकि भूले के अर्थ क्लीयर हो जाए। नाल लिखिया मार्ग, मार्ग का मतलब होंदा है राह। हुण कोई बंदा किते जाना चाहुंदा सी, ओह नगरी भुल गया, फिर तो उन्हें जाना ही की है, फिर तो जिथे मर्जी तुरया। फिर उन्हें याद आ गया भी भाई मैं तो इस नगर च जाना सी, इत्थे मिलना सी, रब चित्तिया। फिर कहते राह मिलना, हुण राह सी ना, हुण राह नहीं मिल रहा रब नूं। हुण गल नुकते च आ गई, भुल गया ना, वो आप ही इधर उधर भड़कदा रहा भी जाना तो मैनूं पता, पर राह नहीं मिल रहा सही। हुण भुलिया तो वो होया, वो तो परमेश्वर तो उत्थे ही है जिथे है, वो तो उत्थे ही, वो नहीं किते गया, भुल गया वो। हुण ये मान लईए असीं भी बाकी सानूं परमेश्वर च मिलिया नहीं, इहदा मतलब सानूं राह नहीं मिलिया, डायरेक्शन मिली नहीं, भुले हुए असीं। महाराज गुरु अर्जन पातशाह कहने लगे बिलावल राग च असीं भुले सी, भरम दे विच भुले। भादों ये भरम भुलानी, पर कदों? ये नुकता है भुले क्यों आ? दूजे लगा ये भुलण दा कारण साडा नेह ही दूजे नाल लग गया। जिवें मैं रात जिक्र किया सी, राजे ने कहा भी गैसट हाउस चले जाओ। हुण उत्थे गैसट हाउस दे विच रह के जिहड़े 6 हफ्ते 1 हफ्ता रहे, वो तो कहते यही चंगा, एक भुल गए ना, फिर दूजे लगा है। जिहड़े राजे नूं मिलण वास्ते तुरे सी, वो भुल ही गया। हुण की लगन लग गया भी आई सब कुछ। भुलण दा कारण नहीं हुंदा, भुलदा बंदा उदों है जदों उहनूं भुलाउण वास्ते कोई चीज़ मिल जाए। संसार विच आया, संसार ही चंगा लगन लग गया, निरंकार भुल गया, वो मार्ग भी भुल गया। किते भड़कदा भड़कदा गुरु कोले आ गया। गुरु कहंदा वो भलिया किधर तुरिया फिरदा, किधर भुलिया फिरदा, तैनूं पता नहीं ते जाना किथे है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी सानूं रोज़ यही समझा रही है। तो गुरु अर्जन पातशाह कहते मैं तो भुलिया सी, इस भुले हुए नूं एक राह मिलिया। तुसीं रोज़ पढ़दे हो ना शब्द, ध्यान दिओ। हम अवगुण भरे एक गुण ना, अमृत छाड़ विख्या विख खाए। माया मोह भरम भै आ भुलाउण वाले ने, भुलाउण वाले आ ने। महाराज कहंदे अमृत छाड़ विखे विख खाही, माया मोह भरम भै भूले। ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ गए सानू। सुत दारा सो प्रीत, प्रीत इत्थे जुड़ गई संसार दे विच आ गई। फिर की होया? मथुरा भट्ट जी कहंदे फिर की होया? फिर होया एक उत्तम पंथ। पंथ हुंदा राह,
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਧ, ਅੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਪੰਧ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਹ। ਪੰਧ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪੰਥ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ, ਨੁਕਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥ, ਉਹ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਫਿਰ ਮਿਟੀ ਕਾਹਦੀ? ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਰਾਸ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਆ ਰਾਹ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪੰਥ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਸੀ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੜਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੜਕਣਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਭੜਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਯਾਦ ਹੈ, ਰਾਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੜਕਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਭੜਕਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਪਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਹੀ ਭੜਕ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੜਕ ਗਏ, ਥੜਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਹ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ ਆਹ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਆਹ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ? ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਭੜਕਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਕੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਫਿਰ ਬਸ ਆਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜਿਨਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਕਿਨਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਉਹ ਸੀ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਸਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਵੀ ਕੈਸਾ?
गल अज भी नहीं क्लीयर होती इहदे च। दोनों पंक्तियों च गल नहीं क्लीयर हुई। पहली च ये सी भी असीं तां भुल्ले फिरदे सी, फिर की होया किसी ने राह दस दिता, मैनू मार्ग दस दिता। भाई की ने? कहते मेरे बड़े भाग सी। देखो आम करके असीं कहना जी बड़े भाग की निशानी है मैनू चंगा परिवार मिल गया, चंगे भागां वाले भाई पोता आ गया घरे, ऐ कहने ना बड़े भागां वाला भाई पोते का भी विआह देख लिया, बड़े भागां वाला भाई पड़ोते का भी विआह देख लिया। असीं तां इह कहने ना आ फलानी वस्तु मिल गई बड़े भागां दा। पर गुरु अर्जन पातशाह जी तुसीं कदों कहने हो बड़े भाग? आ बड़े भाग आ तुसीं बैठे हो गुरु की संगत च। पढ़ते नहीं गए बिन भागा सतसंग न लभै, नहीं मिलती भाई, ये वड भागी है। बाबा जी कहते भुलिया होया नूं मार्ग पाता की ने? गुरु ने। किहो जिहा गुरु आ भाई? कहते बड़े भाग से मैनू मिल गया, चंगे मेरे तो भागां नूं मैनू फलाना मिल गया, मैनू दस देता नहीं तो मैं तो उत्थे गेड़े कढ़ी जाने सी। ऐसा गुर। तो हुण सवाल फिर पूछे महाराज जी कैसा गुर? ऐसा हुण ऐसे नूं क्लीयर करनगे अगले सारे शब्द दे विच। वो ऐसा गुरु मिलिया मैनू, ऐसा गुरु ने मैनू ये रस्ता दस्या। की दस्या? ते गुरु कहता सिमर मना। गुरु ने मैनू दस्या आ रस्ता सी, मार्ग किहड़ा है, आपां किहड़ा किते तुर के जाना। हुण ध्यान दिओ, नुकता गहरा जिहा कहण लग्या मैं। बाहरों तुसीं घरों तुर के इत्थे तक आए हो, तुहानूं सारा दिसदा सी ना राह, आ राह जांदा इधर जाना है, गली च मुड़ना इधर जाना, तुहानूं राह पता लगदा। ते जे परमेश्वर नूं मिलना है ना ते अखां मीच के जिहड़ा तुरिया राह है उस रास्ते ते तुहानूं किसी ने नहीं मिलना। तुसीं जाण वाले भी इकल्ले। ते गुरु बाबा जी कहंदे उस राह ते तुरना है, वो मार्ग तैनूं देना। पर जे गुरु ने दस दिता है वो है शब्द, वो शब्द का राह है ते शब्द तैनूं गुरु तक लैके जाएगा। पावन गुरु शब्द गुरु है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ये मार्ग है। ये तो तुरे ही नहीं सी असीं कित्थे तुरे आ। इन्हूं ऐ समझ लो भी असीं बैठे बैठे चेता आ गया भी फलानी जगह जाना सी, ते कित्थे तुरे फिरदे असीं? जिथे जाना। मार्ग साडा किहड़ा? जिथे असीं जाना। फिर दिमाग में आ गया भी घरे दो काम छड्ड के आ किते लेट इन्हो जी चलीए, ते हुण कित्थे मार्ग? घरे। मार्ग साडे सुरत का मार्ग है भाई, ये सुरत तुरी फिरदी है। इसे नूं ही टिकाउणा शांति है, इसे नूं ही टिकाणा है, इसे नूं टिकाणा है, यही मार्ग है। फिर असीं कहंदे आ भी सानूं शांति नहीं। जिक्र है गुरु बाबा जी कहते असीं तां भी तुरे फिरदे सी, भुले फिरदे सी, गुरु मिल गया। गुरु ने दस्या मार्ग की भाई? गुरु कहता राम का नाम जप, सिमर मना। हुण भी मेरे मना उहनूं सिमर की कर, राम नाम नूं चितारे का मतलब की है? रोज़ चेते कर। चितारे अपने चित्त विच लैके आ। असीं तां रोज़ ही मंगदे आ सिखां नूं, जदों असीं कहने सारा कुछ मंग के फिर असीं कहने सच्चे पातशाह जी भी वाहिगुरू 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 नाम चित आवे, चित्त विच आ जाए। फिर कि बस है हिरदै गुर चरण प्यारे। मेरे हिरदे विच हुण गुरु का चरण बस गया। गुरु के चरण किने? पैर। साडा ध्यान आ जाएगा भी आ जिहड़े उंगलियां वाले पैर नहीं भाई। गुरु की है साडा शब्द, ते उहदे पैर की ने? चरण की ने? शब्द ही है। हुण गुरु का कहा होए बचन मेरे हिरदे विच वस गए भी हुण मैनूं पता लग गया भी राम का नाम सिमर, फिर तू राह ते जा सकदा। ये मिल गया ना रस्ता हुण रब नूं मिलण दा। गुरु बाबा जी कहते इस तरीके बस रहे हिरदे गुर चरण
प्यारे रहाओ। राह कोई भी होवे, अब मंडी वाले तो राह हुण तुहानूं पता ही है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਓ ਇਹ ਵੀ ਉੱਬੜ ਥੱਬੜ, ਪਰੇ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਓ ਉਹ ਵੀ ਉੱਬੜ ਥੱਬੜ, ਕਾਫੀ ਪੱਟੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ, ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਢਿੱਗ ਜਾਏ, ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਅੱਡ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਮਾੜਾ ਏ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਹ ਹੀ ਗਲਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹ ਗਲਤ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਪਰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸੁਰਤ 'ਤੇ। ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਏ ਬੜੇ ਨੇ, ਟਿੱਬੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਰਾਹ ਭਾਈ ਆ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 9 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਲੀਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਨ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤਾ, ਮਾਰਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਗ ਸਾਫ਼। ਅਜੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ। ਇਹ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਾਮ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੋਹ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਲੋਭ ਹੈ, ਆ ਇਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਛੱਡਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜਦਾ। ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮੋਹ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਪੁਨ ਬੂਆ। ਐਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਝੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਗ ਮਿਲਿਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਬਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਪਲ ਜਪੀਏ। ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਾਈ? ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ। ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਪੜ੍ਹੂ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੂ, ਛੱਡੋ ਰੱਖੋ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। 2-3 ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ,
मैनूं फिर अज याद आया भी नौ तो बड़ा वधिया लिखिया सूरत, तो फिर मेरे दिमाग 'च आया भी सूरत सिंह है कौन, तो मैं किताब लै गया। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਹਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ 5 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਗਵਾਲ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਐਕਸਪਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਾਇਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀਵ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧੁਨ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ। ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਧੁਨ ਹੀ ਜੋੜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਧੁਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੁਨ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੁਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਸੁਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਤਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਧੁਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਸੁਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਬੂਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਬਟ ਭਾਗੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਡਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ,
जे असीं कहांगे जी असीं तां जी हुण सुरती दे मार्ग ते तुर पए, मैं तां जी सुरती दे मार्ग तो डुੱਬ गए, माफी मंगा। आ नुकते गल पकड़ा, मेरी बांह फड़ लई किने?